બધાને ગમે એવું એક ઘરનો મોટો દીકરો હોય એવો કેરેક્ટર છે દેવ. મારું જે કેરેક્ટર છે તિથિનું એ પોતે જ બહુ આખું ચૂકું છે. મારા લગ્ન દેખાડ્યા છે જે દેવ સાથે થઈ રહ્યા છે. બહુ બધા ટ્વિસ્ટ લઈને આવે છે. યુગ નામનો કેરેક્ટર છે. अब जब आपकी शादी में आपकी एक्स आ जाए तो कितना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है. એટલે ઇટ્સ અ ફૂલ વાંકું ચૂકું અને કોમેડી પણ ઘણી બધી છે આ ફિલ્મમાં. વેલ હું છું ફિલ્મમાં એટલે મારા ભાગે કોમેડી તો આવી જ છે. પણ એ વાંકી ચૂકી માટે જવાબદાર હું છું આખી વાર્તામાં. એમને આઉટફિટ્સ પર ઓછામાં ઓછો 1.5 કરોડ જેટલાનો ખર્ચો કર્યો છે, જે એક છોકરીનો તો ડ્રીમ જ છે અને એક બ્યુટિફુલ રોમેન્ટિક મેસેજ છે આજની જનરેશન માટે. નમસ્કાર, પ્રદેશ 24 ગુજરાતી સાથે હું પ્રિયા ગઢવી અને આજે આપણે આલ્ફા મોલમાં આવી ગયા છે કારણ કે બાકી જો કે લવ સ્ટોરીની સ્ટારકાસ્ટ અહીંયા આવી પહોંચી છે. સૌ પ્રથમ આપણી સાથે ફિલ્મના ડિરેક્ટર ધ્વનિ ગૌતમ ઉપસ્થિત છે. એમની સાથે આપણે વાતચીત કરીશું. જે આ ફિલ્મ બાકી જો કે લવ સ્ટોરી તમે ડિરેક્ટ કરી છે, કેવો એક્સપિરિયंस રહ્યો? बड़ा मज़ा आया. फैमिली फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, 25 एक्टर एक साथ हैं एंड आई थिंक ये एक ऐसी फिल्म है जो फैमिली का हर एक मेंबर साथ बैठ के देख सकता है. पूरा कच्छ का बैकग्राउंड है, 8 गाने हैं फिल्म के अंदर. मेरे ख्याल से गुजराती ऑडियंस को कुछ ऐसी फिल्म लेकर आएंगे तो मज़ा आएगा. सो होप फॉर द बेस्ट. 8 मई को जब रिलीज होगी तब. टाइटल इटसेल्फ सजेस्ट वाकी चुकी लव स्टोरी, तो ये फिल्म કેટલી વાકી ચૂકી છે? अब जब आपकी शादी में आपकी एक्स आ जाए तो कितना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है. सो ऑफ कोर्स डेस्टिनेशन वेडिंग की कहानी है जहाँ पे एक एक्स आ जाती है और क्या इश्यूज होते हैं उसके ऊपर पूरी कहानी है. ओके, आपने जैसे बताया कच्छ बैकग्राउंड पर आपने ये फिल्म पूरी बनाई है कि कच्छ का पूरा बैकग्राउंड है, तो ये आपने क्यों सोचा और इसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मेरे घर में एक शादी हुई थी लोनावला में, डेस्टिनेशन वेडिंग, जहाँ मुझे ये ख्याल आया कि आप इतनी शादियाँ करते हैं, अटेंड करते हैं, जहाँ पे इतने सारे रिलेटिव्स आते हैं जो कभी खुश नहीं होते हैं. प्रॉब्लम्स तो होती है ना सब में. शादी में आज तक कौन खुश होके गया है? कंप्लेंट्स होती हैं. तो मुझे वहाँ से वो किरदार समझ में आए एंड कैसे लव स्टोरी के साथ मैंने उसको कनेक्ट करके फिर एक फिल्म बनाई है. उसी के ऊपर पूरी स्टोरी है. कच्छ की बात करें, आपने पूरा कच्छ को मतलब रखा है इसमें ऐसे, तो कच्छ पे आप देखा जाए तो कच्छ की शादियाँ जो होती है थोड़ी अलग टाइप की होती है, तो उसमें आपने कुछ कच्छी एलिमेंट जो ऐड किया हो जो आपको यूनिक लगा हो? कच्छी एलिमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ मैंने पूरा कच्छ दिखाया है. जहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पे सब जा रहे हैं तो वो लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं. एक प्री वेडिंग का सॉन्ग पूरा दिखाया है जो वहाँ की लोकेशन पे है. तो बहुत कमाल शूट हुई है फिल्म एंड एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है. तारो थयो, काड़ी काड़ी, फागण फॉरम, बहुत अच्छे सुपरहिट गाने निकले हैं, लोगों ने बहुत पसंद किए हैं. सो वी आर जस्ट वेटिंग कि रिलीज डेट पे जब पिक्चर आएगी तो लोगों को कितना पसंद आती है कितना नहीं आती है. जैसे आपने अभी बात की 4 एक्टर्स की, तो 4 एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, उनके साथ का आपका एक्सपीरियंस? भाविन और पूजा के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ पहले भी. मिलोनी की पहली फिल्म थी, बड़ा मज़ा आया बिकॉज एक अलग स्पार्क, एक अलग लुक उसके अंदर है जो बेसिकली एक बॉलीवुड एक्ट्रेस में होता है. एंड परीक्षित एक पावर हाउस है परफॉर्मेंस का. मुझे बड़ा मज़ा आया एज एन एक्टर उसका काम करके. भाविन फिल्म बाय फिल्म ग्रो कर रहा है और उसकी वो ग्रोथ आप देखोगे इस फिल्म के अंदर कि किस तरह का रोल उसने प्ले किया है. एंड पूजा ऑफ कोर्स डेब्यू उसका मेरे साथ हुआ है, तो 5 साल हो गए हम दोनों को साथ में काम करते हुए. एंड उसके साथ काम करके एक अलग फीलिंग ही आती है बिकॉज शी इज़ सो परफेक्ट. हर टेक में उसे पता है मुझे क्या चाहिए, कितना टेक चाहिए, कितना इमोशन चाहिए. सो आई थिंक ये चारों बहुत बैलेंस एक्टर हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस धर्मेश व्यास इस फिल्म में जो बहुत अलग किरदार प्ले कर रहे हैं एंड आपको उनको ये जो नेगेटिव रोल है फिल्म के अंदर वो देख के आपको बहुत मज़ा आएगा. एक लास्ट मैसेज हमारी प्रदेश 24 गुजराती के ऑडियंस को. गुजराती फिल्म को आपने पिछले 12 साल में बहुत सपोर्ट किया है, और भी सपोर्ट कीजिए. जो फिल्म आपको ठीक लगती है ट्रेलर देखिए, वो देखने जाइए क्योंकि अपनी लैंग्वेज है, अपना ही सब कुछ है. ट्रेलर देखिए VCLS का, वाकी चुकी लव स्टोरी का. 8 मई को रिलीज हो रही है. पूरी फैमिली के साथ देखने जाइए, बहुत मजा आएगा. ફિલ્મ વાકી ચુકી લવ સ્ટોરીની હિરોઈન પૂજા જોશી આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. જી, વાકી ચુકી લવ સ્ટોરી કેટલી વાકી ચુકી છે? બહુ જ બધી વાકી ચૂકી સ્ટોરીઝ છે આ વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરીની અંદર, એટલે તમને બધાને જોવાની ખૂબ જ મજા આવશે. મારું જે કેરેક્ટર છે તિથિનું એ પોતે જ બહુ આખું ચૂકું છે. મારા લગ્ન દેખાડ્યા છે જે દેવ સાથે થઈ રહ્યા છે અને ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ છે એ લગ્નમાં
મારી જે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે એ વેડિંગ પ્લાનર હોય છે, મેં જ એને ત્યાં બોલાવી હોય છે અને પછી થોડો સમય જ્યારે પસાર થાય છે ત્યારે મને ખબર પડે છે કે એ મારા ટુ બી હસબન્ડની એક્સ છે અને એના પછી જે બધા કોમ્પ્લિકેશન્સ બધા શરૂ થાય છે, જે સિચ્યુએશન્સ ઊભી થાય છે, એ બધું દર્શકોને જોવાની ખૂબ જ મજા આવશે અને એન્ડમાં જતાં આ કેરેક્ટર પણ એક બહુ જ મસ્ત ટ્વિસ્ટ લઈને આવે છે વિચ ઇઝ અ સસ્પેન્સ વિચ આઈ કાન્ટ રિવીલ રાઇટ નાઉ. અને ભાવિન ભાનુશાલીનું જે કેરેક્ટર છે એ પણ બહુ જ મજાનું છે, એક ટ્વિસ્ટ લઈને આવે છે એટલે ઇટ્સ અ ફૂલ વાંકું ચૂકું અને કોમેડી પણ ઘણી બધી છે આ ફિલ્મમાં અને લવ સ્ટોરી તો છે જ, રોમાન્સ છે, આખું ફેમિલી હોય એટલે ડ્રામા પણ હોય એટલે તમે થોડું રડશો, થોડું હસશો અને ખૂબ બધી મજા કરીને થિયેટરથી બહાર નીકળશો. આપણે આ તો વાત કરી ફિલ્મની, પણ આ સિવાય આફ્ટર યોર મેરેજ વિથ મલ્હાર તમારી ફર્સ્ટ ફિલ્મ છે, તો કેવી એક્સપિરિયન્સ? લગન પછી મારી ફિલ્મ જે રિલીઝ થઈ હતી દેટ વોઝ જલસો. એના પછી એને પહેલાં શસ્ત્ર પણ રિલીઝ થઈ હતી, જલસો થઈ અને એના પછી ધીસ ઇઝ માય થર્ડ ફિલ્મ દેટ ઇઝ રિલીઝ થઈ. રૂમર્સ આર કમિંગ કે તમે શૂટ કરવાનું જે ચાલુ કર્યું એ આ તમારી ફર્સ્ટ ફિલ્મ છે. એટલે લગન પછી મેં ફર્સ્ટ ફિલ્મ જે શૂટ કરી હતી ઇટ વોઝ વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી. તો એ લગન પછી તમે આ ફિલ્મ શૂટ કરી, કેવું આખું એક્સપિરિયન્સ યોર બોન્ડ ઓફ સ્ક્રીન વિથ ઓલ ધ એક્ટર્સ, આ સિવાય ડિરેક્ટર સાથેનો તમારો બોન્ડ કેવો રહ્યો? મારું બોન્ડ બધા સાથે બહુ જ સારું રહ્યું કારણ કે હું બધાને પહેલેથી ઓળખું છું. ધ્વનિ ગૌતમ જે ડિરેક્ટર છે મેં એમની સાથે પહેલાં કામ કર્યું છે. હું તારી હીર કરીને જે મારી ફિલ્મ આવી હતી ઇટ વોઝ ડિરેક્ટેડ બાય હિમ. આમાં જે બધા એક્ટર્સ છે ધર્મેશ વ્યાસ, શેખર શુક્લા, ચેતન દહિયા, હેમાંગ, ભાવિન, પરીક્ષિત, બધા સાથે ઘણી બધી ફિલ્મો કરી છે એટલે આ મારા માટે એક ફેમિલી જેવી ફિલ્મ હતી કે કંઈ પૂછવું જ ના પડે. ફિલ્મ ઓફર થઈને આ કાસ્ટ જોઈને મારે હા પાડી જ દેવી જોઈએ એવી રીતે મારા માટે આ ફિલ્મ રહી છે. પ્લસ આઈ ગોટ ટુ મીટ ધ પ્રોડ્યુસર્સ એઝ વેલ, નીતિન ભાનુશાલી અને વૈશાલી ભાનુશાલી. એટલે આવા પ્રોડ્યુસર્સ ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બહુ જ જરૂર છે જે તમને ફ્રીલી કામ કરવા દે વિધાઉટ એની રોકટોક. જ્યારે આવું થાય ત્યારે ફિલ્મ એટલે જ તમને ફિલ્મનો જે રિઝલ્ટ છે એ ઓન સ્ક્રીન તમને એવી રીતે દેખાય. સો યસ, બહુ જ સરસ કાસ્ટ અમે લઈને આવી રહ્યા છે, ફૂલ ડ્રામાવાળી ફિલ્મ છે તો જરૂરથી જોવા જજો. આ સિવાય તમારું જે કેરેક્ટર છે એના સાથે તમે રિયલ લાઈફમાં કેટલું કનેક્ટ કરો છો? રિયલ લાઈફમાં મારી લવ સ્ટોરી તો બહુ જગ જાહેર છે. બહુ સીધી લવ સ્ટોરી રહી છે મારી, એટલે આટલી બાકી ચૂકી નહોતી. બટ હું નેચર વાઇઝ કહું તો જે તિથિનું કેરેક્ટર છે શી ઇઝ વેરી મેચ્યોર. જે રીતે એ સિચ્યુએશન્સને હેન્ડલ કરે છે. હવે તમે વિચારો આવી રીતે એક્સ જો તમારા લગ્નમાં વચ્ચે આવી જાય અને આખો પરિવાર તમારો ત્યાં છે તો તમને કેવું ફીલ થાય, તમે આખી સિચ્યુએશનને કેવી રીતે હેન્ડલ કરો એ તમને બધાને જોવાની ખૂબ જ મજા આવશે. ક્યાં શું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી રહી છે છોકરી, એના પ્રેમ માટે શું કરી રહી છે અને આની અંદર જે પેલા ફેમિલી બોન્ડ્સ છે ને એ પણ બહુ સારી રીતે દેખાડ્યા છે. એક બાપના એના દીકરા સાથે, એક માના એની દીકરી સાથે, બધા બોન્ડ્સ જોવાની, બે ભાઈઓ વચ્ચેની રિલેશનશિપ એ તમને બધું જોવાની બહુ મજા આવશે. એક છેલ્લો મેસેજ પ્રદેશ ફ્રેન્ડ પર ગુજરાતીની ઓડિયન્સ. બસ હું એટલું જ કહીશ કે બહુ જ બધી ઘણી બધી સરસ ગુજરાતી ફિલ્મો રિલીઝ થઈ રહી છે. એમાંથી એક અમારી ફિલ્મ છે વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી જે 8 મેના રોજે રિલીઝ થાય છે. નોટ ઓનલી ઇન ગુજરાત એન્ડ મુંબઈ બટ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ, યુકે, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા બધે જ રિલીઝ થાય છે. એટલે પ્લીઝ એઝ અ ગુજરાતી આઈ એમ જસ્ટ અપીલિંગ ટુ માય ગુજરાતી ઓડિયન્સ કે અમારી ફિલ્મને સપોર્ટ કરજો. આપણે ગુજરાતીઓએ મળીને ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીને ઉપર લાવવાની છે એટલે પ્લીઝ સપોર્ટ આર ફિલ્મ વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી વિચ ઇઝ રિલીઝિંગ ઓન ઇન. થેન્ક યુ. ઓફકોર્સ ફિલ્મના એક્ટ્રેસ મિલોની આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. જી ફિલ્મ, આ ફિલ્મ વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી જે છે કેટલી વાંકી ચૂકી છે? બહુ વધારે અઘરી વાંકી ચૂકી છે અને તમે અગર ટ્રેલર જોયું હશે તો તમને ખબર પડશે કે અડધી વાંકી ચૂકી સ્ટાર્ટ જ મારાથી થાય છે. મારા કેરેક્ટરનું નામ છે માયરા અને હું દેવ જે પરીક્ષિત છે એની એક્સ પ્લે કરી રહી છું. હવે તમે ઇમેજિન કરી શકો છો અગર બે જણના લગ્ન થતા હોય અને એમાં વેડિંગ પ્લાનર તરીકે એક એક્સ આવી જાય એને પાછું લાવવા માટે પોતાના જીવનમાં તો શું થઈ શકે. અને ઉપરથી ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ છે. અમારું મૂવી બહુ જ બ્યુટિફુલ છે મને લાગે છે કારણ કે એમાં બહુ સખણા એવા મેસેજીસ છે આજની પ્રજા માટે પણ, લાઈક એસ્પેશિયલી ઓલ ઓફ અસ યંગ પીપલ. કારણ કે આજે મને લાગે છે રિલેશનશિપ્સ બહુ જ આમ ડાઇસી થઈ રહ્યા છે. કોઈને કોઈની સાથે રહેવું હોય, કોઈ ટ્રાય કરે, કોઈ નો ટ્રાય કરે, કોઈ વખત છોડી દે. તો આઈ થિંક માયરા બહુ જ અમેઝિંગ કેરેક્ટર છે જે એક મેસેજ લઈને આવી છે કે અગર તમે કોઈને પ્રેમ કરતા હો તો તમે થોડુંક આમ ટ્રાય પણ કરો એ પર્સન માટે, બાકી થવાનું ન થવાનું એ તમારી ડેસ્ટિની જ રિટર્ન દર વખતે હોય જ છે. તો મને લાગે છે આ કેરેક્ટર એ છે. મને એવું લાગે છે કે બહુ જ મિસઅન્ડરસ્ટુડ પણ છોકરી હોઈ શકે કોઈક વખત
કારણ કે બહુ જ બોલ્ડ આવે છે જ્યારે તમે જુઓ છો એને કે યાર એ એના પપ્પાને ધમકાવે છે, તમે ટ્રેલરમાં જોશો તો આવી બધી છોકરીઓ યુઝ્યુઅલી કરતી ન હોય તો થોડુંક મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ કેરેક્ટર હોઈ શકે છે. બટ આ જ કેરેક્ટરની મજા છે, કારણ આગળ જઈને તમને ખબર પડશે વેન યુ વોચ ધ મૂવી કે કેવા ટ્વિસ્ટ એન્ડ ટર્ન્સ છે આ કેરેક્ટરના અને એનો મોટિવ શું હતો, એને કરવું શું હતું, એ તમને મૂવી જોઈને ખબર પડશે. મૂવીમાં બહુ બધા ડિફરન્ટ ટેન્જન્ટ્સ છે. તિથિ જે પૂજા જોશી પ્લે કરી રહી છે એ મારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે અને એને જ મને ઇન્વાઇટ કરી છે એના વેડિંગમાં અને એને ખબર નથી કે હું દેવની એક્સ છું. તો એ પ્રકારના ટ્વિસ્ટ એન્ડ ટર્ન્સ છે. યુગ જે ભાવેન ભાનુશાલી પ્લે કરી રહ્યા છે એમનું કેરેક્ટર પણ બહુ જ અમેઝિંગ છે, બહુ વાઇબ્રન્ટ છે. એક પણ છોકરી એવી હશે નહીં જેને જોડે એને ફ્લર્ટ નહીં કર્યો હોય પૂરા પિક્ચરમાં. તો બહુ મજેદાર કેરેક્ટર છે. દેવ વિચ ઇઝ પરીક્ષિત, એનું પણ કેરેક્ટર બહુ ઇન્ટેન્સ અને ફેમિલી લવિંગ છોકરાઓ જે હોય જે પોતાના પપ્પાની વાતો કોઈક વખત બહુ વધારે માનતા હોય તો એ છોકરો એવો છે. અને મારું કેરેક્ટર કમ્પ્લીટલી ઉલટું જ છે. બોલ્ડ છોકરી છે, પોતાના પ્રેમ માટે પાછી આવી છે. મળશે નહીં મળે એ ગોડ્સ પ્લાન છે. તમે મૂવી જોશો તો તમને ઓવરઓલ ખબર પડશે. બાકી મને લાગે છે મૂવી ઇઝ અ બ્લેન્ડ ઓફ કોમેડી, કારણ કે વી હેવ ચેતન દયા સર, વી હેવ હેમાંગ દવે સર. જ્યારે એ લોકો હોય તો એવું બની જ ન શકે કે તમે હસતો નહીં. એટલે મને એવું લાગે છે કે આ 30 દિવસની શૂટમાં હું સૌથી વધારે હસી છું, ઓન કેમેરા એન્ડ ઓફ કેમેરા બોથ. એટલે અમને તો બહુ જ મજા પડી ગઈ છે. સ્પેશિયલ મેન્શન મને કરવું છે ધ્વની ગૌતમ સરનું. આ મારી ડેબ્યુ મૂવી છે. હું કાઠિયાવાડી ગુજરાતી જૈન છું. કોઈક વખત મારું સરનેમ સાંભળીને તમને લાગશે કે હું ગુજરાતી નથી, બટ હું જૈન ગુજરાતી છું. અમારું ડેબ્યુ છે જે હું ગુજરાતી સિનેમામાં કરી રહી છું. ધ્વની સરે મને બહુ જ બ્યુટિફુલ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે અને એઝ એન એક્ટર મને એવું લાગે છે કે એક એક્ટરનું ડ્રીમ હોય કે યાર આપણને થોડું ફ્રી હેન્ડ મળે કે આપણે કંઈ કરી શકીએ ડિફરન્ટ. તો મને લાગે છે એઝ અ ડિરેક્ટર એ વિઝન પણ પૂરું કરવા માટે આઈ હેવ ફેલ્ટ વેરી બ્લેસ્ડ. નીતિશાલી પ્રોડક્શન, નીતિન ભાનુશાલી એન્ડ વૈશાલી ભાનુશાલી અમારા પ્રોડ્યુસર્સ છે. એમને આઉટફિટ્સ પર ઓછામાં ઓછો 1.5 કરોડ જેટલાનો ખર્ચો કર્યો છે, જે એક છોકરીનો તો ડ્રીમ જ છે. મેં દર પ્રકારના હેવી વેડિંગ આઉટફિટ્સ પહેર્યા છે. આ કોઈક વખત મારું વોર્ડરોબ રિયલ લાઈફમાં હોય ન હોય, પણ આ મૂવીમાં મેં બધું જ વસૂલ કર્યું છે. તો ઓવરઓલ પાવર પેક્ડ મૂવી છે. કોમેડી, ઇન્ટેન્સ રોમાન્સ, ડ્રામા, થોડું બહુ એક્શન પર અને એક બ્યુટિફુલ રોમેન્ટિક મેસેજ છે આજની જનરેશન માટે. મારા પ્રમાણે મેસેજ આ છે કે તમે જેટલું પણ કોઈ વસ્તુને ચેસ કરો અને જેટલું પણ એની પાછળ જાઓ કે એટલું તમારા હાથથી છૂટતી જાય. મને લાગે છે અમુક વસ્તુઓ તમે છોડી દેવી જોઈએ ડેસ્ટિની પર, જે પેલો સ્ટાર્ટિંગનો કોટ છે અમારો ટ્રેલરનો એ. અને બાકી તો તમે 8 તારીખના આવવાના જ છો. મને આશા છે તમે અમારું મૂવી જોશો, બહુ બધો પ્રેમ દેશો મૂવીને અને મને પણ, બિકોઝ હું લોન્ચ થઈ રહી છું અને મને ગુજરાતી એક્ટ્રેસ તરીકે એક્સેપ્ટ કરશો. મને ફૂલ ભરોસો છે અને હું આગળ પણ બહુ મહેનત કરીશ. પ્રદેશ 24 ને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ટુ હેવ મી ઓન બોર્ડ અને આ બધા ક્વેશ્ચન આન્સર માટે મને બહુ જ મજા આવી. અને ઓફકોર્સ ફિલ્મના હીરો પરીક્ષિતને આપણે કેવી રીતે ભૂલી શકીએ? જે ફિલ્મ વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી કેટલી વાકી ચૂકી છે. પહેલાં તો પ્રદેશ 24 ગુજરાતીનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે લોકો આજે અહીંયા આવ્યા. તમામ દર્શકોને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે લોકો અમને આ ચેનલ પર નિહાળી રહ્યા છો. બસ જો વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી કેટલી વાકી ચૂકી છે એ તો 8 મે 2026ના વધારે ખબર પડશે, પણ જેટલી ગુજરાતીઓને ગમી શકે ને એટલી જ વાકી ચૂકી છે. તમારા કેરેક્ટર વિશે વાત કરીએ, શું કહેવા માંગશો? જે લોકોએ ટ્રેલર જોયું હશે અથવા તો જે લોકોએ ટ્રેલર નથી જોયું એ લોકોને પણ કહી દઉં કે ફિલ્મ શરૂ થાય છે કે કપલ છે, એ લોકોનું બ્રેકઅપ થાય છે અને પછી એ છોકરો આગળ લગ્ન કરવા જાય છે. લગ્ન જે છોકરી સાથે થવાના હોય છે ત્યાં એની જ એક્સ એની વેડિંગ પ્લાનર બનીને આવે છે. એ લગ્ન મારા થવાના હોય છે, એટલે કે દેવ નામ છે મારા પાત્રનું. અને ખૂબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે. લવ સ્ટોરી તો છે જ, પણ સાથે બાકી ચૂકી છે. એટલે એક એવું પાત્ર કે જે ઘરના બધા જ વડીલોને, મા બાપ, મામા માસી બધાને ગમે એવું એક ઘરનો મોટો દીકરો હોય એવું કેરેક્ટર છે દેવ. તો મજા આવશે. ઓકે, આ સિવાય બીજા એક્ટર સાથે તમે કામ કર્યું, કેવો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો? પૂજા, ભાવિન, મિલોની, આ 4 એવા એક્ટર્સ કે જેની સાથે મારે મેક્સિમમ સીન હતા. એટલા જ સીન મારે ધર્મેશ વ્યાસ સાથે હતા. હું એટલે કોઈ એકનું નામ નહીં લઉં, કારણ કે મને બધા જ જોડે બહુ અલગ પ્રકારની અલગ અલગ વસ્તુની મજા આવી. પૂજા સાથે પહેલાં કામ કરેલું હતું એટલે કમ્ફર્ટ ત્યાં હતો. ધર્મેશ વ્યાસ સર સાથે તમે કામ કરો એટલે અઢળક અનુભવને શીખ મળે. ભાવિન એક સોલિડ નવી એનર્જી લઈને આવતો હતો. મિલોની પણ એક સોલિડ નવી એનર્જી લઈને આવતી. અને બીજા જેટલા પણ એક્ટર્સ છે, હેમાંગ દવે, ચેતન દહિયા, અને હું બહુ જ બધા નામ ભૂલી રહ્યો છું, રૂપા મહેતા, બહુ જ બધા લોકો. ખૂબ મજા આવી, બહુ જ મજા આવી. એક એક્ટરે
ડિરેક્ટર વગર અધૂરો છે. તો ફિલ્મના ડિરેક્ટર સાથે તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો? મને ઘણા સમયથી એવું હતું કે મને એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે કે હું ધ્વનિ ગૌતમ સાથે કામ કરું, અને ખાસ કરીને લવ સ્ટોરીમાં, કારણ કે લવ સ્ટોરીમાં ધ્વનિ ગૌતમની જે પકડ છે એ બહુ જબરદસ્ત છે. તો તમે પણ હા પાડી રહ્યો છો એટલે હું માની રહ્યો છું કે છે ખરી. તો ધ્વનિ ગૌતમે જે મને કેરેક્ટર આપ્યું લવ સ્ટોરીમાં, ઇન્ટેન્સ કેરેક્ટર આપવું એ બહુ સહજ ઘટના નથી, એ બહુ સરસ ઘટના છે. તો મને બહુ મજા આવી. ધ્વનિ ગૌતમ સાથે હું આગળ ખૂબ બધું કામ કરવા માંગીશ, અને એઝ એન એક્ટર આઈ થિંક કે ધ્વનિ ગૌતમ બહુ જ મજાનો ડિરેક્ટર છે. હજી ઘણું બધું એ એક્ટર્સને શીખવી શકે એમ છે. છેલ્લો મેસેજ પ્રદેશ 24 ગુજરાતીની ઓડિયન્સને. મેસેજ કરતાં આભાર માનવો છે તમારો, બે હાથ જોડીને ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે લોકોએ ખૂબ બધી ગુજરાતી ફિલ્મોને નિહાળી છે. ખાસ કરીને રિસન્ટ ટાઈમમાં તમે લોકો ખૂબ ગુજરાતી ફિલ્મો જોઈ રહ્યા છો, ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટીમાં. બસ જો તમને એવું લાગે કે વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી પણ એમાંની એક છે, તો પ્લીઝ તમે 8મી મે 2026થી થિયેટરોને ફૂલ કરી દેજો. અમે તમારા સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તમે પણ થિયેટર સુધી પહોંચજો. થેન્ક યુ સો મચ. જે ફિલ્મ વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરીના એક્ટર ભાવિન ભાનુશાલી આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. જી, તમે આ ફિલ્મ પર કામ કર્યું. ફિલ્મ વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી કેટલી વાકી ચૂકી છે? અરે બહુ વાંકી ચૂકી છે, એવું નામ છે ને એના કરતાં વધારે વાંકી ચૂકી તો લવ સ્ટોરી છે. આમાં બહુ મજેદાર ફિલ્મ છે, ફેમિલી ફિલ્મ છે. કોમેડી, લવ, રોમાન્સ, ઇન્ટેન્સિટી, થોડું શું એક્શન બધું જ મળી જશે એક સાથે તમને આ ફિલ્મમાં. તો 8મી મેના રિલીઝ થશે આ ફિલ્મ. મારું બહુ જબરદસ્ત કેરેક્ટર છે, બહુ બધા ટ્વિસ્ટ લઈને આવે છે. યુગ નામનો કેરેક્ટર છે, ફેમિલી સાથે જાઓ જોવા, બહુ મજા આવશે તમને, આઈ ગેરંટી. આ યુગ નામનું કેરેક્ટર કેવું છે? બહુ આ ફિલ્મમાં ટ્વિસ્ટ લઈને આવે છે. જેટલો ફિલ્મમાં ટ્વિસ્ટ ન હોય તો ફિલ્મ એકદમ સીધી સીધી લાગે, બોરિંગ લાગે. પણ જ્યારે ટ્વિસ્ટ આવે એના પછી ફિલ્મ ઇન્ટરેસ્ટિંગ બને. તો એ ટ્વિસ્ટ એ મસાલો હું લાવું છું ફિલ્મમાં. આજે વાત કરીએ બીજા એક્ટર્સ સાથે તમે કામ કર્યું છે. પૂજા જોશી છે, પરીક્ષિત છે, એમની સાથેનો તમારો એક્સપિરિયન્સ કેવો રહ્યો? બહુ સારું, બહુ સારું. પૂજા તો બહુ જૂની ફ્રેન્ડ છે મારી, એની સાથે પહેલાં પણ મારી ફિલ્મ રહી છે જલસો. બાકી બધા એક્ટર્સ જોડે મેં પહેલાં પણ કામ કર્યું છે. પરીક્ષિત મેનન સાથે ફર્સ્ટ ટાઈમ કામ કર્યું, બટ મજા આવી. લાસ્ટ મેસેજ પ્રદેશ 24 ગુજરાતીની ઓડિયન્સને. જો તમને લવ સ્ટોરીઝ ગમતી હોય, ફેમિલી ફિલ્મ્સ ગમતી હોય તો આ ફિલ્મ તમને જરૂર ગમશે. વાંકે ચૂકી લવ સ્ટોરી જરૂરથી જોવા જજો 8th મે. ત્યારબાદ આપણી સાથે હેમાંગ દવે ઉપસ્થિત છે. જી, ફિલ્મ વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી પર તમારો એક્સપિરિયન્સ. વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરીનો અમારો એક્સપિરિયન્સ બહુ જ ગજબ રહ્યો. વેલ, હું છું ફિલ્મમાં એટલે મારા ભાગે કોમેડી તો આવી જ છે. લવ પેલા 4 લોકોના ભાગે છે, અને કોમેડી હું છું, ચેતન દહિયા છે, આકાશ પંડ્યા છે ફિલ્મમાં, શેખર શુક્લા છે આ ફિલ્મમાં. તો સરસ મજાની તગડી સ્ટારકાસ્ટ છે, અને તમને લોકોને હસાવશે, ક્યાંક રડાવશે, ક્યાંક તમને ઇમોશનલ કરશે, અને હસાવવા માટે હું તો છું જ. તમારું કેરેક્ટર ઓફકોર્સ કોમેડી તો છે જ, પણ આ ફિલ્મમાં તમે કંઈક અલગ કોમેડી કરી હોય કે એવું કંઈક અલગ એક્સપિરિયન્સ રહ્યો હોય? આ ફિલ્મમાં અલગ કર્યું છે કે અમે લોકો એક જ રિસોર્ટમાં રોકાયા હતા, ત્યાં જ અમે શૂટ કરતા હતા. એટલે જ્યારે અમે શૂટ ના કરતા હોઈએ ત્યારે અમે લોકો સ્વિમિંગ કરતા હોઈએ કે એવું કંઈક પણ. તો એક દિવસ હું, ધર્મેશભાઈ, ચેતન, આકાશ ને અમે લોકો બધા સ્વિમિંગ કરતા હતા. અને એ વખતે મેં એક મારો ફોટો જે ખાલી સ્વિમિંગ કોસ્ટ્યુમમાં હતો એ મેં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મૂક્યો. તો ધ્વનિ ગૌતમ અમારા ડિરેક્ટર કે આપણે આ ફિલ્મમાં લઈએ તો મેં કહ્યું ચલો લઈએ, મને કોઈ વાંધો નથી. તો બીજે દિવસે એ આખો સીન ત્યાં ગાડી ડિઝાઇન કર્યો સ્વિમિંગ પુલની અંદર. આખું ગ્લાસનું એક કાસ્કેટ મંગાવ્યું, કેમેરો એની અંદર મૂક્યો ને કેમેરો આખો સ્વિમિંગ પુલની અંદર ગયો, અને એ રીતે આખું શૂટ કર્યું છે અમે લોકોએ. સ્પોન્ટેનિયસ ડિરેક્શન અને એક્ટિંગ કહેવાય બહુ સારી જ વાત છે. પણ ઓન સ્ક્રીન તો બધા સાથે બોન્ડ ફિલ્મમાં ટ્રેલરમાં જોઈ શકાય છે. ઓફ સ્ક્રીન તમારો બોન્ડ બધા સાથે કેવો છે? મને બેઝિકલી અમદાવાદમાં આપણે રહેતા હોઈએ, ત્યાં અમદાવાદમાં શૂટિંગ કરતા હોઈએ ને તો શૂટ પતાવીને રાત્રે આપણે ઘરે જતા રહેતા હોઈએ. પણ જ્યારે મજા એ વાતની છે કે જ્યારે તમે આખા ટ્રીપ સાથે ક્યાંક અલગ જગ્યાએ કોઈક ડેસ્ટિનેશન ઉપર શૂટ કરો છો. આ ફિલ્મ આખી કચ્છમાં શૂટ કરી છે, એક રિસોર્ટમાં શૂટ કરી છે. તો અમે બધા ત્યાં જ રહેતા હતા 1 મહિનો સુધી, અને ત્યાં જ રહ્યા. એટલે શૂટ દરમિયાન તો જોડે હોઈએ જ, અને શૂટ પત્યા પછી પણ અમે લોકો પોતાના રૂમમાં જઈએ, ફ્રેશ થઈએ અને પાછા ભેગા થઈ જઈએ. અમે માંડ 4-5 કલાક માટે સૂતા હોઈએ, એટલા માટે જ અલગ હોઈએ, બાકી જોડે ના જોડે જ હોઈએ અમે લોકો. એટલે તમારું બોન્ડિંગ જે છે ને એ સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે. બસ એક છેલ્લો મેસેજ પ્રદેશ 24 ગુજરાતીની ઓડિયન્સને. પ્રદેશ 24 ગુજરાતીની તમામ ઓડિયન્સને આ ઇન્ટરવ્યુ ખાસ જોજો, અને પ્રદેશ 24 ગુજરાતી ખાસ જોતા રહેજો. ફિલ્મ વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી પર તમારો એક્સપિરિયન્સ. મારો એક્સપિરિયન્સ કહું એ પહેલાં પ્રદેશ 24 ગુજરાતી પર આપ સૌનું સ્વાગત છે. એક્સપિરિયન્સ અમેઝિંગ. જે આજનું નવું જનરેશન આવ્યું છે એ જે રીતે કામ કરે છે એ કામ જોવાની મજા આવે છે ને હું પણ એ લોકો પાસે દર વખતે નવું શીખતો હોઉં છું. હાઇલાઇટ ઇઝ ધ્વનિ ગૌતમ, જેની પોતાની મોટી ફિલ્મ બનાવવા માટે પેલું કહે ને કે ફેમસ છે.
પણ આ કદાચ એની કેરિયરની સૌથી મોટી ફિલ્મ. અને પ્રોડ્યુસર જે અમને મળ્યા, નીતિશાલી પ્રોડક્શન, નીતિન ભાનુશાલી અને વૈશાલી ભાનુશાલી, એટલે આવા પ્રોડ્યુસર મળવા એ પણ બહુ નસીબની વાત છે. એક જ વાત કહેવા માંગુ છું કે આ ફિલ્મમાં ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ, કે લગ્ન બહાર કરવા જાઓ બીજે કોઈ ડેસ્ટિનેશન પર અને ત્યાં બે ફેમિલી ભેગા થાય અને ત્યાં શું શું થતું હોય છે એની આ વાત છે. એક લવ સ્ટોરી છે પણ વાંકી ચૂકી છે. પણ એ વાંકી ચૂકી માટે જવાબદાર હું છું આખી વાર્તામાં. શું કામ એ હું કહીશ નહીં, એને માટે ફિલ્મ જોવી પડશે તમારે. બટ હા, એક સૌથી મોટી વાત કે 40 વર્ષ થયા મને, મેં કેટલી ફિલ્મો કરી હવે ગણવાનું મેં બંધ કરી નાખ્યું છે. આ ફિલ્મમાં કપડાનો ખર્ચો કેટલો થયો છે વિચારી શકો તમે? 1.5 કરોડ રૂપિયા. આમાં એક નોર્મલ ગુજરાતી ફિલ્મ બની જાય. પણ નીતિનભાઈએ પાછળ વળી જોયું નથી અને અમને શૂટ કરવાની બહુ જ મજા આવી. અને એમ કહ્યું કે આપણી ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફિલ્મનો જાણકાર, આ મીડિયાના જાણકાર કેટલા, તો આંગળીને વેઢે ગણાય એટલા ડિરેક્ટરમાં ધ્વનિ ગૌતમનું નામ આવે. કે લાર્જર ધેન લાઈફ કોને કહેવાય એ માણસ બતાવી શકે. જોવા જાઓ 8મી તારીખે, સુંદર ફિલ્મ છે. આખા ફેમિલી સાથે જોવા જાઓ અને રિલેક્સ થઈને પાછા આવો. થેન્ક યુ. ફિલ્મ પર ખાલી કપડા પાછળ 1.5 કરોડ ખર્ચ્યા છે, તો આશા કરીએ છીએ કે બોક્સ ઓફિસ કલેક્શનમાં બધા રેકોર્ડ તમારા બ્રેક થઈ જાય. પણ એક છેલ્લો મેસેજ પ્રદેશ ફિલ્મ ગુજરાતીની ઓડિયન્સને. બસ એટલું જ કે અમે અમારું કામ બહુ નિષ્ઠાથી કર્યું. આપણી ભાષાની ફિલ્મ છે, આપણી ભાષાની. હવે તમારી જવાબદારી બને છે કે જાઓ થિયેટરમાં જુઓ અને તમારા આશીર્વાદ આપો. થેન્ક યુ.